हुसैन सागर जी लेक तुहानूं पिछे दिस रही होनी है और ये बिल्कुल विचकार भाई सोडा कहते पतली लिए भी सोहना होंगे, सोहना नहीं होंगे पतली लिए वधिया होंगे सोडा। हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। मैं पहुंच गया सी कल रात हैदराबाद। वीडियो मैं तां नहीं बनाई क्योंकि यार बहुत ज्यादा थक गया सीगा, क्योंकि 16 घंटे का ट्रैवल सी, 24 घंटे च 16 घंटे ट्रैवल। तो पिछली रात मैं सिर्फ 4 घंटे सुता सीगा। हैदराबाद रात नूं वाड़ती 10:30 11 बज गए सी। हैदराबाद अज घुमांगे आपां, दिखाउण दी कोशिश करदा। एक रेजिडेंशियल एरिया जिथे मेरा ये होस्टल सीगा, काफी वधिया लग रहा यार, मौसम काफी वधिया होया होया। थोड़ी जी धुप हुण निकली है, थोड़ियां कणियां पै रहीआं सीगियां। ये होस्टल दी बिल्डिंग है पूरी। हैदराबाद तेलुगु सिनेमे का हब भी कहा जाता है शहर नूं। शानदार शहर है यार, काफी भीड़ भड़का दिल्ली वर्गा ही लग रहा। बाकी गल्लां बातां दा करांगे, पर भुख जिहड़ी है ना वो वधदी जा रही है। पहला कोई इज्जतदार रेस्टोरेंट मिले। बाकी शहर दी क्या ही बात है। ये उपर मैट्रो वाला जिहड़ा ये मैट्रो पिलर्स ने सारे उत्ते जिहड़ा ये पुल बनया होया, सो मैट्रो चलदी है बई हैदराबाद दे विच भी। बाई ने मतीरे जिहड़े ना इदा कट के के रखे हुए। रेस्टोरेंट का मैनू कोई इस रास्ते ते लभ्या नहीं। मैं 7 किलोमीटर आना सी, आ गया। इत्थे लुंबनी पार्क आ, ये अंदर एक लेक आ। लेक दे विच ना एक बुद्धा स्टैचू बनया होया। मैं क्या उत्थे चलदे आ, पर लोग इतने ट्रैफिक काफ़ी तोड़ते हैं। देखो पुठे पासे चले आ, हालांकि पुलिस वाले खड़े हुए आ, पर इन्ना मतलब कुछ कह नहीं रहे, बेचारे रोक रहे हैं, पर कोई रोक ही नहीं, मान ही नहीं रहा। लुंबनी पार्क ये शायद ये एंट्री आ। बाकी देना टिकट टुकट पता नहीं हैगी है कि नहीं हैगी। तो ये टिकट काउंटर, पहला टिकट लेना मैं किन्ने दी आ। टिकट अडल्ट 20, टिकट चाइल्ड 10। उत्थे जान लई टिकट लैनी पैंदी है, 50 रुपए की टिकट है। ठीक है ना, थैंक यू। इत्थों जाना बोट वगैरह तैयारी लगती है लगभग। जगह यदा नाम है हुसैन सागर। जी लेक तुहानूं पिछे दिस रही होनी है और ये बिल्कुल विचकार बनया हुआ है बुद्धा स्टैचू। वो दूजे पासे जो दिख रहा इंडियन फ्लैग का मोन्यूमेंट बनया हुआ। शायद स्पीड बोट राही तुसीं इत्थों भी डायरैक्ट जा सकते हो, और मेरे हिसाब नाल परले पासों की गड्डी भी जा सकती है उत्थे जे पहुंचना हो। प्यारा बनया हुआ अंदर एक छोटा जिहा पार्क ते बुद्धा का स्टैचू। 50 रुपए टिकट आ, 50 रुपए दे के तुसीं इत्थे आ सकते हो। फैरी तुहानूं इत्थे छड्ड दूगी ते इत्थों ही थोड़ी देर बाद मैनूं लगदा लैण आ जूगी जी बुद्धा स्टैचू। इधर अंकल जी कैमरा लेके खड़े हुए हैं, फोटोज ले कह रहे हैं। काफी प्यारा बना है। लिखा है जी बुद्धा वंदना, इंग्लिश हिंदी ते तेलुगु दे विच। तो सारा दिख रहा है हुसैन सागर ही है। सो वो जी रोड आ, उत्थों मैं आया हुणे, गड्डी मैं उत्थों लैके आया सीगा। ते उत्थे ओहदे किनारे ते भी यार गड्डी रोकण नहीं दे रहे उत्थे। वैसे तो मतलब लोग रोकते हैं, पर पुलिस वाले आके कहते भाई रोको ना। पर उत्थे रोक के ते जिहड़ा व्यू दिखदा ना वो भी बड़ा शानदार आ, क्योंकि उत्थे स्टैचू जिहड़ा ये पूरा दिखदा ते बाकी फ्लैग दिखदा उत्थों। ते मतलब पूरा तुहानूं इदां बिल्डिंगां जिहड़ियां किनारे ते हैगियां दिखदियां। शहर नूं नवाबां दा शहर भी कहा जांदा। दूजी चीज़ ये है कि जिहड़ी तेलुगु सिनेमा जिहड़ा मेन ओहदा हब जे मैं कहां, जिवें पंजाबी सिनेमा दा तुसीं चंडीगढ़ कह सकदे हो, बॉलीवुड दा मुंबई है जिद्दां, उदां तेलुगु सिनेमा दा चेन्नई हुंदा सी किसी टाइम दे विच। पर बड़े सालों तो हैदराबाद ही उहदा हब आ। जिन्नियां भी फिल्मां तुसीं देखदे हो सारियां, बाहुबली ला लो या कोई KGF ला लो, वो सारियां दा हब जिहड़ा वो हैदराबाद शहर है इस टाइम। 4th लार्जेस्ट सिटी है भारत की हैदराबाद, और काफ़ी वधिया सिटी है। मैनूं बड़ी पसंद आई है सिटी, मतलब शानदार आ। हाँ ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कत मैनूं इत्थे नज़र आई, क्योंकि यार 1 करोड़ तो ज़्यादा लोग इस शहर दे विच रहिंदे आ, सो ट्रैफिक का होना लाजमी गल सी। कुछ होर कलाकृतियां जिहड़ियां इहदे आसे पासे दर्शाईयां गईयां ने। प्यारा है यार, बहुत वड्डा नहीं मैं कह सकदा, छोटा जिहा है पर बहुत प्यारा है, क्योंकि बिल्कुल ये विचाले बनया होने करके सोहना लग रहा। बाकी कुछ यार मौसम मैं तुहानूं हमेशा दस्सिया, अज देखो बदलवाई किन्नी है, धुप बिल्कुल भी नहीं हैगी। मौसम जिहड़ा ना वो बहुत भी चीज़ नूं वधिया लगन लई। सो क्योंकि मौसम अज बड़ा प्यारा, तां करके
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਹੋਲੀਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਹੋਲੀਨੈਸ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। ਇਹ ਬੁੱਧਾ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧਾ ਸਟੈਚੂ ਇਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ 17 ਮੀਟਰ, weight ਇਹਦਾ 320 ਟਨ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਚੌਰ ਮੀਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਰ ਮੀਨਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਨਵੰਤਪੁਰ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਪਰਾਗ ਬਾਈ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦਊਗੀ ਆਂਟੀ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਫਰੀ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਫਲੋਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸੋਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਖੱਟਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੱਟਾ। ਇੱਕ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਆ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਲੇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ, ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ 5-7 ਚੱਕਰ ਮਾਰਾਂ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਛਡਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹੋ, ਸੌਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਤੇਲਗੂ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਆ ਬਾਈ। ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਰੋਟੀ, ਆਲੂ ਮਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਐਸਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਢਾਬਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਸੀ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਦੀਵਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਆ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਟੱਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਟੱਪੀ ਜਾਣਾ। ਕਮਾਲ ਆ ਵੈਸੇ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ। ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਘਰੇ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ। ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ ਬਈ,
ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਭੀੜ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਰੋਡ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਓਸਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਗੱਡੀ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। पार्किंग का बहुत चक्कर है हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ तो पार्किंग का जुगाड़ कर। हाँ भैया काफी पूछा लेकिन मिला नहीं वहां से ना फिर। अच्छा दूसरी साइड पे है ओके। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ। ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਆਉਗੇ ਇਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਆ ਬਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ। ਐਂਟਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ। ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ 1591 ਈਸਵੀ ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਗਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀਕਐਂਡ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੀੜ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ। ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। (1591) ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਫੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਬਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਮਲ ਬਸ ਇੱਕ ਛੱਤ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਊ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ। ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੂਸ ਪੀਏ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ। देना भैया। जिस जगह ते मैं चल रहा ते मेरे इधर सज्जे हत्थ हैगी आ कोर्ट तेलंगाना की जी हाई कोर्ट आ। तुसीं देखिया होना थोड़ा जिहा शॉर्ट। भीड़ बहुत ज़्यादा है यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ। सो एक अद्धा प्लान मैं कैंसल ही कर रहा। मेरा प्लान सीगा हुणे गोलकंडा फोर्ट जाने का पर इत्थों जाण दा ही 1 घंटा दिखा रहा 9 किलोमीटर का। सो तां करके मैं नहीं जा रहा। ते वैसे जे तुसीं आउंदे हो तां उत्थे विजिट कर सकदे हो। हैदराबाद शहर दे विच तुहानूं काफ़ी ज़्यादा पुराणियां मस्जिदां ते होर किले वगैरह तुहानूं काफ़ी चीज़ां मतलब पुराणियां मिलणगीआं।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਪਰ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਅਮਾਰਵਤੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦਿਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਆ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਸਾਰੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਗੱਡੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਰਲਾ ਟੈਂਪਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਫੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੂਬ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।